أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة ليردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجان القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من وعدنا من مرقدنا وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا
علينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لهم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفر تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه
إليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين radhiyallahu ankum. Dan air yang makruh memakai dia itu 3 perkara. Pertama, air yang sangat hangat, sangat panas. Kedua, air yang sangat sejuk, dingin benar, banyu es. Ketiga, air yang terjamur pada negeri yang sangat hangat. Jadi banyu nang panas benar itu makruh. Adapun banyu mendidih haram. Kenapa jadi haram? Sebab luyuh, kecuali teguh. Misalnya mencoba ilmu ya Allah kada apa-apa, tapi bisa haram juga. Kenapa bekoyo? Nah, makanya ilmu-ilmu nang kaya itu ilmu nang menyalahi adat istiadat, jika niatnya adalah untuk membuktikan la yadurru wa la yanfa'u illallah, tiada yang memberi madarat dan manfaat kecuali Allah, kada apa-apa. Tapi kalau ada niatnya untuk bermegah-megah, berbangga-bangga kepada orang awam, maka itu haram. Nah, kalau misalnya ada nang bisi ilmu ya Allah, ilmu lading diasah tajam-tajam sekalinya kada apa-apa, ada ilmunya nya bisi. Jika ilmunya itu adalah untuk menguatkan akan keyakinannya bahwasanya tiada yang memberi bekas kecuali Allah, itu kada apa-apa. Tapi jika tujuannya adalah memamerkan atau bermegah-megah, berbangga-bangga, maka itu haram hukumnya. Tentunya ini ilmu nang bagus-bagus lah, kada ilmu nang menyanyalah toh. Munang ilmu nang menyanyalah itu ngarannya sihir. Dan sihir itu sejak seseorang umpat hakun menggawi akan sihir, itu hukumnya sudah kafir. Ilmu sihir itu diturunkan di zaman Nabi sebelum Nabi Sulaiman, yaitu zamannya Harut Marut. Di zaman Nabi Sulaiman itu dikumpulkan sidin, semunyaan kitab-kitab tentang ilmu sihir, kemudian dipendam oleh sidin di bawah kursi sidin. Dan semua jin-jin yang menjadi khadam akan ilmu sihir itu menjadi tunduk lawan Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia, lalu kemudian dibongkarlah ilmu buku-buku sihir tadi, kemudian dipelajari kembali hingga zaman sekarang ini. Walaupun sudah berbeda-beda, mungkin wah ini ngarannya sudah neo sihir. Nah, neo itu kan artinya sesuatu yang baru tapi sama aja lawan yang bahari. Nah itu neo apa ya?
Aduh sagim. Nah itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan seterusnya. Itu dikisahkan dalam Al-Qur'an. Sihir itu apa? Sihir itu meniup, maikat dengan menggunakan jin-jin kafir sebagai khaddamnya, dan disyaratkan di dalam sihir itu keluar dari agama. Itu sihir. Jadi semunyaan ilmu-ilmu bisa terabang kah? Ya kalau lah tegoh kah? Lain tegoh lang dikiau karena mendengar itu bang lain lah. Itu lain lagi tegohnya ngarannya neta. Nah itu apabila di dalam menggawinya itu ada menghalalkan yang haram, itu kafir. Menghalalkan yang haram itu kafir. Seumpama syaratnya jar harus menampar umat, ada kayak itu. Syaratnya jar harus apa namanya menjulung bini, nah ada. Nah, kira-kira jopang lah. Ada nang memuja-muja bahari abagur sekumpul jasidin mau benar bubuhannya nenek jar hantun itu disambat-sambat jar tumangun tumangau lah macam-macam jasidin. Rupanya banyak jo orang nang adu dulun sidin. Nah itu hati-hati bilanya ada nang kaya itu membawa akan su'ul khotimah, bisa keluar kada membawa agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu sihir. Ada sesuatu nang luar biasa tapi lain sihir. Karomah ngarannya wali-wali Allah Ta'ala. Ada lagi ma'unah ngarannya, pertolongan Allah kepada orang nang beriman, atau dengan baca-baca apa namanya asma, hizib dan lain sebagainya, lalu akhirnya bisanya tahan banyu panas nang menggurak gasan baudo. Nah boleh ajar bapak, coba ikah. Nah itu bilanya niatnya gasan pamer-pamer bermegah-megah, maka itu haram. Makanya orang bahari itu bilanya gurunya itu tahu lawan muridnya, amun apa ini bagak-agak kayak itu dicabut gurunya ilmunya, cabut gurunya kada kawal lagi timbul luyuh aja. Bahari dalam pagar ada kai majar tauhid dihigep parangnya itu basah sing landapan. Jadi nangarannya di dunia dan alam semesta ini kada danang bermadarat memberi manfaat kecuali Allah. Biar parang ini kada madarat. Coba sidin langsung aja para papa. Coba bang jawab nang bukahan murid. Bukahan murid kedawane. Orang nang tawakal lawan Allah Ta'ala itu 3 macam, ujar Datu Abdul Somad Palembang dalam kitab Syiarus Salikin. Ada nang tawakalnya itu seumpama orang nang berserah kepada orang nang pintar. Berserah kepada orang nang pintar, ngapa jarpian aja ulun umpat gipian aja. Pokoknya bagus sih sudah semuanyaan ulun umpat gipian. Itu model orang tawakal nang apabila kada disuruhnya tetap menggawi makan, menggawi minum, kecuali ada jar gurunya misalnya jangan minum, kenai dulu sama adangi, minum ini hanya minum. Itu seumpama orang nang tawakal kepada Allah, jika tidak ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya, dia melakukan apa saja yang menjadi syariat, begawi, berusaha dan lain sebagainya, biasa seperti orang biasa, tapi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ujar sidin, orang nang tawakal itu seumpama anak kepada ibunya. Napa-napa badu-adu lawan ibu, napa-napa badu-adu lawan ibu.
pokoknya ngapa aja sudah lawan umahnya tuh pang bengkotnya. Nah ada nang kayak itu, nah itu lebih tinggi lagi, artinya ini ngapa nang digawinya bepadah dulu lawan umahnya, bagus ya mak bagus ayo, dan nang kayak itu. Ada lagi nang paling tinggi orang nang tawakalnya martabat nang ketiga adalah orang nang tawakal seumpama mayit kepada orang nang memandii bagarak kada inya bakahandak kada tasarah tuh pang tasarah wara. Nah itu nang paling tinggi tawakalnya. Tapi masing-masing manusia itu bergantung kepada kemampuannya, kada boleh inya langsung hendak nang tingkat tinggi. Dan ke semua tingkatan tawakal itu ujar Datuk Abdul Somad Palembang, ujar Sidin, kada ada hubungannya dengan kada menggawi akan syariat atau menggawi akan maksiat, kada ada. Masalah syariat tetap wajib digawi. Berusaha misalnya tetap berusaha, kemudian apa ngarannya itu bekerja tetap bekerja karena disuruh sama Allah Ta'ala begawi untuk mencari rezeki tetap. Jadi termasuk daripada kesalahan daripada orang-orang yang jahil ujar Sidin menyangka bahwasanya tawakal itu lalu beranai wara tasarah Sidin. Kada itu salah, itu akidatul juhal ujar Sidin, itu salah. Gawi semuanya nang wajib digawi, laksanakan tugas-tugas nang wajib dilaksanakan, kemudian serahkan kepada Allah. Hanya berjalan tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 3 kena tawakalnya. Nah, ada satu orang bertakun lawan Abu Yazid Al-Bustami, apakah tawakal itu? Ujar Abu Yazid, menurut engkau apa? Menurutku, jika di sebelah kanan semunyaan binatang-binatang buas dan di sebelah kiri semunyaan binatang-binatang melata yang buas-buas yang berbahaya, kada sedikit pun inya takut dan gentar, berserah diri kepada Allah, itu ngarannya tawakal. Jadi di ini ada singa, ada ular, apalagi tetapnya biasa aja, sama aja lawan kada. Nah itu ngarannya tawakal. Boleh dicoba. Kalau ya hendak mencoba kenalah silahkan. Di mana kan cari. Jangan ulun nang disalahkan. Ulun baca akan kitabnya aja. Jadi ujar Abu Yazid Al-Bustami, nah mun mintu masih di bawah di kami ini apa lagi nang tinggi pada neto. Ujar Abu Yazid nang Bustami, nang lebih tinggi daripada itu, jika di sebelah kananku adalah ahli surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, di sebelah kiriku ahli neraka dengan azab-azabnya, sama sekali aku tidak membedakan ini lebih baik daripada yang ini kada, semuanya dari Allah. Jadi ujar Imam Ghazali, kalau Abu Yazid itu bepandir kayak itu ngarannya lain tingkatan tawakal, tapi tauhidul af'al ngarannya, martabat 7, martabat nomor 3, lain pulang neto, itu amaliyah. Oh kayak itu kah? Jadi orang-orang bahari itu mereka mutolaah akan ilmu yang membawa mereka dekat kepada Allah. Jadi kita ini memakai banyu nang sangat panas makruh, memakai banyu gasan baudu gasan mandi nang sangat dingin makruh, selama tidak madarat. Kalau misalnya pasti madarat, panasnya liwar hanyar menggurak atau dinginnya liwar salju, pasti aja sudah ini apa ngarannya siup misalnya, maka haram memakai akan banyu itu. Kalau makruh ini karena apa? Karena kada kawa sempurna kena waktu mbak sumuha bebayanya mbak sumuha hendak labih-labih kada kawa karena kepanasan.
Ketiga, air yang terjemur pada negeri yang sangat hangat. Kada termasuk juga kita di sini. Negeri yang sangat hangat itu adalah negeri Arab. Jadi munnya di negeri Arab, kemudian menjamur banyu, wadahnya itu bukan emas dan perak, itu makruh. Tapi kalau wadah kita kada, kenapa? Apa? Negeri kita bukan negeri nang panas. Dingin kalau sini? Dingin kalau? Nah, Banjar ini dingin, orangnya dinginan. Oh, ya kalau orang Banjar nih, dinginan. Makanya santai aja. Corona kenapa santai aja Ini orangnya dinginan. Asal duitnya aja cair cuman sini nih. Aduh. Maka sebab makruh memakai air yang sangat hangat dan yang sangat sejuk itu karena memberi kesakitan pada badan, dan tiada makruh memakai air yang kurang hangatnya dan sejuknya. Dan sebab makruh memakai air yang terjemur itu karena kata tobib, ujar dokter Bahari, bahwa ia mempusakai supak atau baros atau belang. Jadi mun memakai banyu nang bejamurnya itu langsung matahari, kemudian di daerah nang panas, kemudian wadahnya itu bukan emas dan perak, ya kalalah waktu dalam keadaan panas itu dipakai mandi atau baudo, itu mau mempusakai akan supak, yaitu belang, al-baros. Apa belang itu? Belang itu adalah penyakit yang tumbuh dari dalam tulang, kemudian menjalar ke daging, menjalar ke kulit, dan kulit tampak putih. Berbeda dengan juzam. Juzam itu kusta. Kusta itu penyakit yang tumbuh dari dalam tulang, kemudian naik ke daging, naik ke kulit, habanglah kulit, kemudian jadi hirang, kemudian putus-putuslah tulang-tulang itu, gugurnya. Nah, itu juzam. Dua penyakit yang ditakut-takut, artinya diwanti-wanti oleh Nabi itu, hati-hati dengan dua penyakit itu, yaitu al-juzam wal baros. Juzam diantara penyebabnya apa? Ujar orang-orang alim Bahari, maaf, menukui bini waktu haid. Mengatakan itu, ujar ulama-ulama Bahari, menyebabkan si wanita kena juzam, atau bisa juga yang laki-laki, atau bisa juga keturunannya. Tapi jangan sekali-sekali buruk sangka, ada orang yang kena juzam ini gara-gara ini. Kada boleh nih ta, kada boleh. Apalagi penyebab juzam? Di antara penyebab juzam ada nang madahakan, mengantip kuku hari Rabu, ngatakan. Tapi ini kada haram ya, tidak haram, cuma ada orang Bahari nang madahakan jangan memotong kuku hari Rabu, menyebabkan penyakit juzam. Jadi kalau mengantip kuku itu hari Senayan, hari Kamis lawan Jumahat. Dari hebatnya agama kita sampai mengantip kuku aja gin diatur, berhubungan diatur, ada doanya. Nakal pada anak kulun buru ajar dipadahi sudah kada kawa. Apa caranya Bahari jadi sampai nakal kayak itu? Hafal kada doanya, kada ingat baca, namun kada ingat tak kawa. Sudah itu ngarannya nasi sudah menjadi bubur. Makanya dihafalakan doanya nito. Hafal kada?
anak berapa? 9. Hafal kada inget ya 9 sudah. Misalkan itu, nah misalkan kayak itu dah maafkan itu berarti para lalu berdoa bujur-bujur. Jadi ada aturannya, ada adabnya supaya terlindung daripada syaitan. Karena syaitan iblis itu oleh Allah Ta'ala diperbolehkan mengumpati manusia dalam hal mencari anak dan mencari duit aja. Wa asyrikhum fil amwali wal aulad, kata Allah, umpati anak Adam ini dalam mencari harta dan mencari keturunan. Artinya umpat juenya. Setan lamak terdapat lawan setan kurus. Kenapa nyawa jadi kurus bandar? Mapa unda makan kada dapat. Bilanya hendak makan inya bebismillah kada kau umpat makan unda. Hendak masuk ke kamar hendak guring sekalinya hendak masuk kamar bismillahirrahmanirrahim terputar unda kada kau masuk. Jadi unda kasihan benar di rumah kada kau masuk, makan kada dapat kurus nyawa apa kenapa jadi lawak bah unda lain. Nang unda godan ini hendak masuk ke rumah kada bebacaan umpat juga unda masuk ya. Kalau inya makan kada bebacaan umpat juga unda makan bedahulu lagi pada inya unda makan. Oh ya kalau lama unda nah bilanya inya masuk kamar umpat juga inya kamar sebelum inya unda bedahulu pulang bah. Hara anaknya anak iblis. Anaknya parai lalu kada ada bacaannya sama sekali mah pak. Jadi Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad melajari kepada kita supaya kita itu kada diumpati oleh syaitan iblis. Bini-bini kah laki-laki kah? Bini-binian tuh nah bilanya masuk ke dalam wisi Bismillahilladzi la ilaha illahu, sampai di situ aja. Bismillahilladzi la ilaha illahu, hanyar masuk hanyar bapacul baju mun kada kena diitihi jin. Jadi ujar Nabi SAW, padahkan lawan wanita-wanita kalian kalau hendak bapacul baju itu baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, maka sesungguhnya itu menutup dari mata bangsa jin. Jadi inya meitihi juga. Saya mohon maaf kalau di sini ada jin di belakang barangkali atau di atas. Kalau ada umpat ya kalau leh sekalinya hibak bana orangnya harus jin bertaan. Ya kalau enggak bau dua. Kalau ada kameranya sekalinya harus tertangkap kamera. Bayam sudah jadi guru jin namulun. Jadi bubuhan jin itu maitihi juainya bebinian inya ketujuh jua. Tapi kalau istri-istri kita selalu tatkala membuka baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha tup karena kau melihatinya. Karena kau melihatinya. Nah, inya punya melihat karena mesti hendak juainya. Bahaya benar. Nah itu jadi penting kita untuk menjaga diri, keluarga, rumah dengan Al-Quran, dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW atau nang disebutkan oleh orang-orang alim di antara kita. Ada kalau lah Nabi Bahari ngarannya itu sahabat Nabi ngarannya Abu Dujanah. Abu Dujanah ini pagi-pagi melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun hari semalam pindah rumah, sekalinya malam tadi haro daur pada rumahnya macam-macam jar suara nang macam karena kau guring ulun. Kayak itu kah? Bagaimana ya Rasulullah? Adangnya Abu Dujanah jar Nabi. Tulis jar Nabi. Min Muhammad Rasulillah, tulis saya nang nulis orang lain. Nabi kada nulis, ditulis ditulis. Nah jar Nabi bawa ke rumah hikam andak. Sekalinya malamnya diandak sama Abu Dujanah haro kuriak anunya nito ada surat Nabi nito akhirnya betampai sekalinya berupa ular nanggonol besisik
sisiknya itu ku japai ujar Abu Dujanah di atas, nah kawan japai aku sisiknya gonol-gonol. Mbah itu minta ampun, inya tolong jangan dibawa lagi, ulun kada bulik lagi ke sini, tolong jangan dianu ulun, dia itu hilang. Isuknya bepada Nabi, ya Rasulullah, malam tadi kejadiannya kayak ini. Ujar Nabi, inya selalu merasakan panasnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, surat itu ngarannya Hirzu Abi Dujanah. Hirzu Abi Dujanah. Nah, dulu pernah ulun tulisakan, ini cara nulisnya belain, kada boleh harokat, kada boleh betitik, dan lain sebagainya, ada tata caranya. Itu diandak di rumah, insya Allah aman dari makhluk jin. Nah, karena insya Allah dibawakan punya ada masih ada anunya itu, atau nulis bahasa, karena nulis bahasa bayar ramontian. Nah, itu Hirzu Abi Dujanah. Jadi dalam surat itu dari Nabi Muhammad kepada semunyaan penghuni di alam semesta ini nang masuk ke rumah-rumah dan sebagainya, kecuali nang baik, ujar Sidin, jangan kalian mengganggu dan lain sebagainya. Kalau kalian hendak mengganggu, ganggulah orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala dan lain sebagainya. Itu dan Nabi SAW, ini aku Muhammad nang menulis ini, ujar Nabi. Kada ada nang waninya ubannya lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bahari kayak itu beb ulun nih hendak berjual anu pabrik bipai kada payu-payu, ada Sidin tulis Sidin, nah andak je sido 2 hari 3 hari payu diambil lah, sekalinya tulisannya apa, selamat tinggal. Nah, itu aja tulisannya payu. Nah, coba pian kan namanya ada orang yang berjual tanah apa dan sebagainya, tulisnya selamat tinggal, siapa tahu payu berezeki. Nang nulis pang siapa ya Allah, waliullah, nang nulis waliullah, selamat tinggal jadi Sidin, selamat semuanya dah payu. Itu. Maka air yang terjemur itu jadi makruh memakai dia dengan 4 syarat. Pertama, jika ada air itu terjemur pada negeri yang sangat hangat seperti negeri Mekah. Kedua, jika ada air itu terjamur di dalam bejana yang kena tukul, artinya besi, logam seperti besi atau timbaga atau barang sebagainya lain daripada bejana emas dan perak dan kayu dan batu dan tanah, kada apa-apa. Ketiga, jika ada air itu terpakai pada badan manusia, jikalau pada memandikan mayit atau kuda atau terpakai pada yang supak sekalipun, itu juga makruh. Kalau misalnya gasan bata tapas kada apa-apa. Keempat, jika terpakai yang terjemur pada ketika hangatnya sudah dingin, kada apa-apa juga. Nah, itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta takrahul humma fa innaha tunfil baros. Jangan kalian membenci penyakit garing panas, karena garing panas itu menghilangkan penyakit supak, mencegah penyakit supak. Jadi bilanya panas awak itu alhamdulillah berarti terhindar daripada penyakit supak atau penyakit belang. Kemudian kata Nabi SAW, la takrahu zukam fa innaha tunfil juzam. Jangan kalian membenci penyakit salismaan, karena salismaan itu menghilangkan penyakit juzam atau kusta. Pulang tah. Jadi luar biasa Nabi kita Muhammad SAW ini, ya Allah lah, memberi kita sudah macam-macam lah ditinggalkan Sidin. Penyakit ini Sidin hati-hati, cuma jangan kayak ini, jangan kayak ini, lengkap. Tinggal ilmunya aja lagi kita paham kadanya. Ya mun kada paham ngalih, mun kada paham. Bilanya ada orang kena penyakit belang atau penyakit kusta, jangan engkau memandang akan mereka. Kada boleh nong dilihat, kada boleh, karena bisa menular, ujar Nabi SAW.
Di samping itu ternyata rahasianya apa? Kasiannya dilihati terus, sakit hatinya kada nyaman. Kenapa dia mentang-mentang udah kayak dilihati terus? Ini adabnya pulang tah. Jadi luar biasa. Mana adab dilajari, cara supaya sehat dilajari. Kita ini kada kegampangan, nyaman banget sudah umat Nabi Muhammad, tinggal kita aja lagi. Nah, apalagi banyak kisahnya neto. Jadi bahari itu ada penyakit apa ngarannya itu taun, namanya taun amwas di daerah Irak. Itu meninggal 10.000 nang mati. Waktu itu Sayyidina Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah berada di sana, kirim surat kepada khalifah di Madinah. Ujar khalifah, sebagaimana pesan Nabi, bilanya sudah masuk ke kampung yang ada penyakit menular jangan keluar, bilanya belum masuk jangan masuk. Nah, Sidin sudah terlanjur masuk, maka Sidin kada keluar. Diriwayatkan beliau meninggal di situ, daerah Irak. Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah, sahabat Nabi SAW, meninggal di situ Sidin. Karena apa? Sudah terlanjur masuk. Jadi daerah manapun bilanya ada penyakit menular jangan masuk, tapi mun kita sudah di dalamnya jangan keluar. Jadi bujur aja juga. Serene disuruh minum kopi. Ya kalau supaya ada anunya. Nah, itu. Sudah. Jadi hati kita ini dibujurakan, yakinakan bahwasanya nang paling menyamani kita itu adalah agama Nabi kita Muhammad SAW. Cuma caranya bujur. Ada satu kitab namanya Mahiyatut Tasawuf Wasimatu Ahlih, hakikat tasawuf dan tanda orang ahli tasawuf. Di dalam kitab itu diceritakan di antara tandanya orang ahli tasawuf husnul ittiba, bagus cara meumpati Nabi. Jadi meumpati Nabi bujur, tapi pemahamannya harus pas, harus bagus, jangan salah. Karena ada orang menyangka inya itu meumpati Nabi, sebenarnya inya kada pas meumpati Nabinya. Katidak, dia tidak akan berbeda dengan orang lain. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rambut Sidin itu sampai di bahu. Di zaman itu orang nang rambutnya handap Yahudi, orang nang botak Nasrani, orang Islam di zaman itu rambut di antara tandanya itu rambut sampai ke bahu. Dan tanda orang-orang nang baik, pemuda-pemuda yang soleh di zaman itu rambut sampai ke bahu di zaman itu. Makanya makruh kan, gundul makruh. Apalagi ngarannya kozak, ada dalam bahasa Arab wa yukrahul kozak, dan dimakruhkan kozak. Apa kozak? Kozak itu akhdhu syai'in minasya'ri wa tarku ba'dih, memotong sebagian rambut, sebagiannya kada, separuh dipotong, separuhnya kada. Nah itu ya kalau lah. Lalu kemudian berubah, terjadi perubahan. Ternyata di zaman wayah ini, di zaman Habib Abdullah Al-Haddad saja, kira-kira 200-300 tahun yang lalu, beliau tidak memanjangkan rambutnya. Kenapa? Zaman wayah ini nang panjang rambut ini nang berandalan Jersidin. Jadi kada nyaman aku. Tatkala beliau garing 50 hari beliau garing sebelum meninggal dunia, dipanjangkan Sidin. Sebelum meninggal beliau mengatakan alhamdulillah semua sunnah Nabi aku sudah laksanakan. Nang terakhir memanjangkan rambut sampai ke mana? Ke bahu ini. Jadi ada yang memang itu dilakukan oleh Nabi, cuma dikatakan sunnah ya tidak, dikatakan wajib apalagi, hanya mustahab.
Mustahab itu dianjurkan kalau bisa. Kalau bisa silahkan dengan niat tadi ittiba. Tapi itu tadi husnul ittiba, cara maumpatinya itu pas batakun lawan orang alim. Nang bujur nih kayak apa caranya mengamalkan hadis ini nah. Nang bujur kayak apa caranya mengamalkan kayak ini nah. Jangan diambil karena nang nyaman-nyamannya aja, nang uyuh-uyuhnya kada hakun. Nabi ya kalau senang makan daging kambing, emang ada riwayat yuhibbul laham dan soalnya, oh itu nang diambil. Tapi di sisi yang lain kan Nabi kalau makan beliau duduk di lantai, kalau makan pakai tangan, kemudian dan lain sebagainya. Akal tu kama yakulul abid, aku makan seperti makannya hamba sahaya. Jadi bahari itu daging kambing itu biasa, bukan sesuatu yang mewah. Hampir semua orang di Mekah itu ya makan daging kambing. Kalau cari papuyu bebanam ada. Ya kalau jakanya ada, tidak mungkin barang mewah di zaman itu, ya kan? Jadi kita harus tahu ini hadis. Sebabnya hadis ini apa? Kemudian kata ulama bagaimana cara mengamalkannya supaya kita kada salah umpati guru-guru nang tuha-tuha nang bahari itu nah. Karena inya mau umpati guru mereka, mau umpati sampai Rasulullah SAW. Kada dengan pikiran seorang tuh kada. Oh guruku bahari kayak itu, bujur sidin mau umpati guru sidin mau umpati guru sidin, pasti ada alasannya. Kayak itu. Itulah kenapa kita disuruh untuk selalu musyahadatus syaikh, musyahadah tawajuh dengan guru. Guru kita itu tawajuh dengan guru mereka dengan guru yang sebelumnya, terus akhirnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Malik, as-sanaduddin fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sanad ilmu itu agama. Lihat-lihat ngambil agama dari siapa. Hak kita untuk bisa memilih, aku anda berguru lon searna sidin ini siapa gurunya, hak kita supaya kita kada tersalah. Oh sekalinya sidin sekolah di sini, oh gurunya berarti ini, oh gurunya berarti ini, oh jelas. Jangan sampai ada terjadi di kampung kita tiba-tiba ada orang datang sorbannya 7 lapis, kemudian jubahnya 3 lapis misalnya ya Allah lah, dan lain sebagainya. Sekalinya bapander ngaradau diumpati. Jangan, hati-hati lah, karena ini sebagaimana ujar Nabi SAW, di akhir zaman itu banyak orang-orang nang bentuknya seperti orang-orang alim tapi sekalinya inya adalah juru bicara syayatin dan dajjal. Nah, ujar guru Bukhari kayaknya itu jar. Jadi mulai saat ini kita harus memilah-milih. Ini ngarannya cara mengamalkan ilmunya salah. Ulun ini membicarakan fakta bukan untuk supaya pian curigestion, supaya pian suudzon, salah. Artinya introspeksi kepada diri sendiri. Bujur juakah aku sudah belajar? Bujur juakah aku sudah mengamalkan? Kemudian lebih banyak mendekati ulama-ulama untuk memilih yang paling tepat sesuai kriteria yang diinginkan, tapi dengan tanpa mencela yang lain. Karena kalau mencela yang lain itu suudzon. Kalau mencela yang lain itu berarti diskriminasi. Kalau mencela yang lain berarti itu adalah menghina. Mencela yang lain berarti menyalahkan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Pilih yang terbaik dan biarkan yang lain. Pahamlah? Ingatkan, jangan sampai ilmu yang disampaikan pulang dari majelis justru membuat Anda curiga, buruk sangka kepada orang-orang yang pakai bolang. Biar aja kan apa-apa ya, kalau tetap husnudzon, tapi kita pun punya hak untuk memilah-milih mana yang lebih tepat, mana yang lebih enak, mana yang lebih bagus bagi kita. Paham? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa awsil taqabbal sawaba ma qara'na wa amilna min anwa'il khairat fi hadzal masjidil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha ila sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana arwahi masyayikhina abaina wa ummahatina wa qarabatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sunillah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Mufti Haji Ahmad bin Al-Banjari wa jami' usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqihim ala ajma'in sumail arwahi man anfaqa wa bana wa sa'ada fi hadzal masjid sabilal muhtadin awsil lahum sawaba dzalika minna ilaihim awsil lahum sawaba dzalika minna ilaihim awsil lahum sawaba dzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatalalau baina aydihim ij'al lahum fida'an minan nar wa itkan minan nar sitran minan nar hijaban minan nar wa fakakan minan nar najatan minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insya Allah. Pasti